So I'll just go over the case and we will study something interesting today further. И сейчас мы рассмотрим случай, и после этого обязательно мы все узнаем что-то новое и очень интересное. So we are talking about a case of recurrent fever in a 35-year-old male patient based from Bangalore in India. Мы сегодня с вами будем смотреть случай пациента, мужчина, 35 лет, случай повторяющихся лихорадок. So since last couple of months, recurrent fever and quite intermittent kind of fever for last 2 months. За последние несколько месяцев повторяющиеся периоды лихорадки, температуры. And he was suggested many allopathic medicines, which he took, many antibiotics, many medicines, but it didn't help him. И ему назначали очень много препаратов, аллопатических препаратов, в том числе и антибиотиков, и он их принимал, но они не помогли. Especially frequent chills and chills in the body with shivering. The chills will typically happen exactly at 7 p.m. every evening. Жалобы и на то, что его постоянно знобило, эти ознобы, эти приступы озноба наступали в одно и то же время, каждый вечер в 7 часов, и ознобы, которые сопровождались дрожью. When he gets the chill, no amount of warmth gives him any relief. So he feels a lot of shivering, chills, he trembles, there are many rigors. It's a very difficult kind of chills that he frequently gets for last few months. И за последние несколько месяцев, за последние 3 месяца его вот эти ознобы, они измучили. И независимо от того, как он укрывается или пытается себя согреть, они не проходят. And every day at 7 p.m., this massive aggravation where he gets the chills exactly at the same time. And that really bothers him a lot. И его действительно это очень беспокоит, мешает ему жить, потому что каждый вечер в одно и то же время в 7 часов возникает вот этот сильный озноб с дрожью, и это его мучает. Aggravated by cold weather and typically cold air conditioner, AC, he cannot tolerate cold at all. Он вообще не может выносить холод ни в каком виде, и ему намного хуже в холодную погоду, и ему хуже от прохладного воздуха из кондиционера. With this, he also gets a lot of migraines typically. Он жалуется на мигрени. And in the migraine also, it's a lot of suffering that he has to undergo. И эти мигрени доставляют ему очень сильные страдания. He tries to take the covering, he tries to do a lot of things, but the chills actually doesn't improve so much. Когда наступает озноб, он пытается укрываться, он пытается разными способами согреться, но ничто не помогает. And because of this recurrent fever, his appetite has reduced a lot, because of which he has lost a lot of weight and he remains quite sick due to that. И из-за того, что вот эти лихорадки, приступы лихорадки, они не оставляют его, у него, соответственно, снижен аппетит, и из-за этого он очень похудел. Then I try to understand his basic nature and temperament. После этого я решила понять, каков он как человек, каков у него темперамент, что для него характерно. He's an engineer by profession and he's very creative, very hardworking. По профессии он инженер, он очень много работает, он очень творческий человек. He's very, very passionate about his work and he likes to be busy and keeps on doing something or the other. That's something that he really likes to do. И он со страстью, в положительном значении, со страстью относится к своей работе, она ему очень нравится. Он все время должен быть занят чем-то, он все время должен что-то делать. Although he is more of a loner, he doesn't really have a lot of close friends, but he looks like an extrovert, but he is internally quite alone and yeah. И внешне может показаться, что он типичный экстраверт, хотя на самом деле у него не так уж и много близких друзей.
человек, который скорее предпочитает оставаться в одиночестве. The other thing that he comes from a very simple family, so he doesn't have a strong financial background, because of which he remains very insecure financially and remains worried typically. Он из очень простой семьи, и именно поэтому какой-то такой основательной финансовой базы у него нет, и поэтому постоянное чувство отсутствия уверенности в финансовом благополучии, в будущем. When I ask him about his dreams, his main thing is that he wants to do something very great. He wants to be someone very great, and he wants that people should appreciate him a lot. Всем я задал ему вопрос про его сны, о его мечтах, о снах. Он сказал, что он хочет сотворить нечто великое. Он хочет быть великим, значимым человеком, и чтобы окружающие оценили его. He keeps on getting such kind of dreams where he wants to do something great and people are appreciating him. He's doing a great discovery in his engineering field, and some kind of great work he is able to do. This is something that he really wants to do, but he also gets in the dreams as well, interestingly. Он сказал, что у него есть повторяющиеся сны, в которых он совершает нечто великое, нечто значимое, делает какое-то значительное открытие в своей сфере, и окружающие оценивают это, относятся к нему как к великому человеку. Он и в реальной жизни хочет совершить нечто великое, но интересно то, что и в своих снах он видит то же самое. He's quite insecure about future, and there is a strong financial insecurity. He remains worried that what will happen in future if he doesn't have money, who will take care of his family, his wife, what will happen. Кстати, его страхов остаются страхи по поводу будущего, потому что, как уже сказано, он не чувствует уверенности в будущем, он не чувствует уверенности в финансовом благополучии. А что будет, если у него не будет финансов, не будет денег? Кто будет заботиться о нем, о его семье, о его жене? He's very attached to his family, and that is something about him as well. Он очень привязан к своей семье, это очень важно для него. The one thing I also see about him is that he's very fast paced. He talks very fast. He wants to do a lot of things. He wants to be busy. He's very restless, and he has this many big dreams. This is something about him as well. Что я еще заметила про него, он очень быстрый, он быстрый во всем, он очень быстро говорит, он очень быстро что-то делает, и он постоянно занимает себя чем-то, он все время чем-то занят, он беспокоен. When I asked him what he likes to do, he said there are many things he likes to do, but the main thing is his ambition. He's quite ambitious, and he wants to be a great person. He wants to do something very big. That is the thing about him that was very visible. Я его спросил, что он хочет, что он любит делать, чем он любит заниматься. Он сказал, что есть очень много областей, очень много вещей, которые ему нравится делать, но самое главное для него – это совершить что-то великое, что-то значимое. Он очень амбициозный человек, для него это важно – совершить что-то великое. In physical general, he has a lot of craving for junk food. He really likes junk food, spicy food, oily food, typical South Indian kind of fried food items. Что касается его предпочтений в еде, он очень любит еду, быструю еду, да, еду, которая не считается полезной, junk food. Он очень любит жирную еду, он очень любит еду с удобренными специями, то есть то, что характерно для кухни Южной Индии. He comes from a
as we spoke about. He comes from a South Indian family, and his main craving is a lot of spices, a lot of oily food, and although homemade food, but lot of oily and spicy food. Я еще раз повторю, корнями он уходит в семью, которая живет на юге Индии, и для него очень важно, чтобы еда была, даже если это домашняя еда, чтобы там было очень много приправ, очень много специй, очень много масла. My observation about him is that he's quite thin, emaciated actually, and he's very chilly, and he is like wants covering generally, but now because of his fever, more chills, and he's losing weight as well. Внешне он высокий, он очень-очень худой, и из-за того, что у него не оставляет его эти приступы лихорадки и приступы ознобов, он все время хочет чем-то укрыться, что-то надеть на себя. This is about him. Как бы вот вся информация про пациента. I hope some of you have received this case beforehand. Я надеюсь, что вы этот случай, большинство из вас получило заранее. Let's take some suggestions. Теперь, пожалуйста, ваши предложения. Agaricus. Igor says agaricus. Agaricus, one of the main symptom about agaricus, the main central part about agaricus, Igor, is audacity and a kind of a foolish braveness. That's the thing about agaricus. Что главное про агарикус? Это такая отвага, это смелость, такая отчаянная смелость. But agaricus is an interesting suggestion. I like your suggestion. You're thinking, and I like people who think. Но мне очень нравится ваше предложение, потому что агарикус очень интересное предложение. Это предложение человека, который думает, думающего. Tuberculinum is okay, but you don't really see features of tubercular miasm here or anything like that. Туберкулинум интересное предложение, но как бы в этом случае мы не видим конкретных черт туберкулинума. Row 5, one can think about row 5, but we don't see the other qualities of row 5 other than whatever he speaks about. Есть предложение такое, но основных черт этого препарата мы не видим. China is a very good suggestion by Irina. I really like your suggestion, which is quite interesting. Очень интересное предложение Хина. Мне нравится это предложение. The only problem was he had already taken China. Or it would have been my first remedy as well, but he had already taken China. One homeopath was treating who referred me the case from Bangalore, and he had already taken China. Но мне очень нравится предложение Хина, и вообще это был бы первый препарат, который бы я ему сам назначил, если бы только он уже хину не принимал, и хина не дала эффекта. До того, как он пришел ко мне, у него был доктор, который был его случай, доктор-гомеопат из Бангалора. Another suggestion is aconitum, which is also interesting, but aconite, there has to be fright and fear if you want to give aconite. Еще одно интересное предложение – это аконит, но для того, чтобы этот случай был случаем аконита, здесь должны были быть очень сильные страхи. Tarantula, does it match the peculiarities of tarantula in this case? Think about it. Есть предложение тарантула, но у меня вопрос, есть ли в этом случае черты тарантулы? Nux vomica. Again, the state of mind doesn't match Nux vomica, Svetlana. Nux vomica, но его ментальное состояние никак не вписывается в картину Nux vomica. Lenka says silica. Silica is a very timid and shy personality, Lenka. Есть предложение силика, но силика, она очень робкая, очень скромная. Calcarea sulf. The main thing about calcarea sulf is especially it's important for the feeling that they are not appreciated. Калькарея сульфурика есть предложение, но для них главное, что они чувствуют, что их недооценивают, что их не ценят.
Coca is a mountainous remedy, and it's a very important remedy for people, for old people who have breathlessness or asthma problems. It's a very good remedy for that. Кока– это препарат, который очень хороший для пожилых людей, которые страдают от астмы. And coca also has this state actually, where they want to do something great as well. Interestingly, coca is a plant, and it has symptoms like cocaine as well. Что характерно для коки, они тоже хотят совершить нечто великое. Ну, и мы все знаем, что кока– это растение, из которого получают кокаин. There are more suggestions, but it's written in Russian, so I cannot exactly understand what's written. Have a Maybe. look. How do I see it? Viratrum. Brownia. There is suggestion of brownia and sulfur. Okay. Brownia, sulfur. Nothing else in Russian. Brownia. Okay. Viratrum is one of the suggestions, and Viratrum is interesting. But the thing about Viratrum, although they are also very ambitious, is that they will reach that ambition by any way. You know, they will cheat, they will lie, they will beg, they will steal. They can do anything. That's the Viratrum. Есть предложение Вератрум. Вератрум очень амбициозен, но что очень важно про Вератрум, они пойдут на все, чтобы достичь своей цели, чтобы удовлетворить свои амбиции. Они будут врать, они будут красть, все что угодно. Carboveg. Carboveg, the main symptom is that they want fanning, and they are actually quite hot patients. It is opposite to our patient. Карбовегетабилис, но что важно для карбовегетабилиса, им важно, чтобы их все время обдувал воздух, и они очень горячие, как бы это абсолютно противоположное нашему пациенту. Curare. Curare is arrow poison, and it's a very important remedy for paralysis and muscular paralysis and diabetes and cases of that sort. Есть приложение Кураре. Кураре – препарат, который очень важен при параличе, при диабете. And it belongs to Loganiaceae family, the family of Ignatia. И он относится к семейству, к которому относится и Игнация. And they have a lot of feeling that they are not good enough and they are dirty and no one looks at them. So curare comes in a little leprous kind of state. Кураре чем-то похоже на препарат, который считает, что он очень грязный, не любит на себя смотреть. Это почти состояние лепры. Another remedy is Chininum ars. I told you, China was a remedy they had taken before, so that's why I have to think something else. Хина, но я уже сказала, да, хина уже назначалась, он ее принимал, поэтому мне нужно было найти другое решение. Lycopodium. Есть предложение ликопод. Lycopodium doesn't match the patient's pathology and the symptoms. Здесь приложение ликопод, но ликопод не подходит ни по патологии, ни по симптомам нашего пациента. Some more suggestions. Есть еще предложение. Helleborus. Helleborus is a very dark and dusky remedy, and it's actually for a much later stages of cases where, you know, there is dropsy or there is a kind of a syphilitic stage, actually very dull and drowsy remedy. Helleborus, ну, это несколько другой препарат. Это препарат, которого будет очень много отеков. Это препарат для более таких продвинутых состояний, патологических состояний. Chocolate. Шоколад. Chocolate, the main thing about chocolate is sudden detachment from person whom they love the most. That's the main symptom of chocolate. Главное для препарата шоколад – это внезапное отстранение от того, кого они любят.
That's the main thing about Portugal. Это основное про шоколад. There's something else. Recurrent fevers. Someone, I think Lenka has written typical for snakes. Yeah, you can think about different snakes, but it's not Ну, recurrent fever. It's the exact periodicity that you have to look at, Lenka. и здесь есть предложение про какие-то препараты змеиные, повторяющиеся лихорадка. Но здесь для нас важнее, что лихорадка возникает и озноба возникает в одно и то же время. There was a suggestion of Argentum nitricum. Argentum nitricum. Oh, it's very far. Argentum nitricum is a very, very nervous remedy. The main thing is nerves, and that's not the main thing in the case. Есть предложение Argentum nitricum, но Argentum nitricum очень нервный препарат. Это не наш случай. Cedron. Cedron. Cedron is interesting remedy as well. But Cedron Cedron, again, it's more closer to arsenic. Цедрон тоже интересный препарат, но он ближе к арсену. Mercury. Предложение Меркурий. Mercury in the acute state will have chills, yes, creeping chilliness. Often mercury in this chilliness will have some kind of infection in the background. There will be a lot of suppuration, sometimes dental suppuration or something like that. Есть предложение Меркурий, да, действительно, в остром состоянии там будут ознобы, но они будут сопровождаться у Меркурия какой-то инфекцией. То есть, скорее всего, где-то будут нагноения. Может быть, это будет нагноение в деснах или где-то еще. Some more suggestion. Я жду еще предложений. I want all of you to think. I want all of you to analyze. И я хочу, чтобы вы все думали, чтобы вы все анализировали. China sulf is an interesting suggestion as well. Интересное Larissa? предложение хиносульфур. Rustox. No stiffness, no rustox in acute. У Ростокса должна быть какая-то тугоподвижность где-то. Если этого нет, это не Ростокс. Okay, so I'm going to suggest what the remedy I feel. The main thing in this case, what I found about, is the exact periodicity. Ну, давайте я поделюсь с вами своим анализом. И что здесь самое главное в этом случае? Это абсолютно точная периодичность симптомов. And lot of chills. Очень много ознобов. And the feeling of wanting to be great or someone big, no? И его желание быть кем-то великим, состояться как великая личность. Which remedy has this? И препарат, который ему показан, у него есть все эти качества. The suggestion of pyrogenium. Pyrogenium, okay. Maybe. So I just took the rubrics and I want to show you what I did. Я взяла эти рубрики, я вам хочу показать, что я сделала. So the main rubric I took was chill periodicity coming at the same hour every day. Первая рубрика, которую я взял, это озноб, периодический озноб, наступающий в одно и то же время каждый день. In the chills, nothing relieves him. И если у него озноб, ему ни от чего не становится лучше. And the feeling that he wants to be someone big, great, can also be understood in a very, very artistic way of repertory called as delusion enlarged. И его желание стать кем-то великим. И на язык репертуария мы можем это перевести в буквальном значении. Психика делюзия представляет себя увеличенным в размере. And the remedy, very nicely, you can see Arenia diadema. Вы видите, выходит совершенно великолепный препарат Aranea diadema.
So I gave Arenia diadema 201 dose. Я назначила ему Аранея диадема 201 дозу. And within a week, the intensity reduced. И буквально за неделю частота, интенсивность ознобов уменьшилась. Then I gave 1M. And with 1M, the frequency and intensity reduced further so much that I gave it few times in between for a month. And there was a remarkable change after that, and the case was totally cured after a month. И через какое-то время я назначила Аранея диадему в потенции 1М, повторил несколько раз. И буквально в течение месяца все эти проблемы намного уменьшились. То есть практически случай был решен. So let's learn an interesting remedy, the remedy Arenia diadema. Давайте сегодня изучим этот очень интересный препарат, препарат Аранея диадема. So interesting, no? Это очень интересно, не так ли? So one of the main things I want to tell you is that not in all cases you will see all the very clear spider qualities like the deceptiveness, the animal qualities. You will not see in all the cases. Sometimes it is in a very subtle way. Ну, прежде всего хочу вас предупредить, что в ваших случаях, допустим, если это будет случай Аранея диадема, вы никогда не увидите всех характерных черт этого препарата. Они, возможно, будут только намеки на этот препарат. Первое было 200. Poisons of the spider, where the spider poison can kill birds, where the birds die from cramps. Аранея диадема получен препарат из паука крестовика или крестового паука. И этот паук не ядовит для человека, но зато его яд убивает птиц. И птицы умирают от судорог, погибают First от proving судорог. was done in 1832 by Grogan. И первый пробник был в 1832 году проведен Гроугалом. There are many things about the Arenia diadema. Для Аранея диадема характерно очень много вещей, очень много моментов. One of the most important things that I want to tell you, and that I will make you read from the Fatak Materia Medica. Я, конечно же, хочу сказать вам прежде всего о самом главном. И эту информацию я взял Materia Medica Фатака. And you can read here very nicely. Аранея диадема – это... Can you read this part? Sure. Это яд паука, и этот яд паука является лекарством для конституции, предрасположенной к малярийному отравлению. Пациент чувствует холод, и этот холод достигает до самых костей, и никак не может согреться. У пациента существует ненормальная чувствительность к влаге и к холоду. Он не способен жить рядом с водоемами, с реками, с озерами и так далее. Он не может жить во влажных, прохладных местах. Это влияет на его нервную систему, вызывает неврологические боли, которые очень сильные, внезапные, и эти боли появляются в одно и то же время, в один и тот же час каждый день, или через день, или раз в неделю, в месяц, или в какие-то другие очень точные, регулярно повторяющиеся периоды. Ощущение, как будто бы он совершенно невероятно увеличен, или ощущение онемения частей, отдельных частей. Ему хуже, этот симптом хуже, когда он просыпается, или он просыпается с таким чувством онемения или увеличенности каких-то частей тела. Это препарат, показанный при кровотечениях. Он влияет на кости, вызывает периостит. Препарат для колотых ран, когда проколото что-то. Очень много симптомов появляются справа, правосторонний препарат.
Боли напоминают боли от электрического разряда. У пациента очень сильное желание лечь и ощущение, что по всему телу ползают насекомые, такие как муравьи. Yeah. So the main thing I want to tell you about this are 3 or 4 things about the genius of Arenia diadema. И сейчас я хочу как бы выделить основные главные черты этого препарата Aranea diadema. Number one, very, very, very chilly remedy and a kind of a hydrogenoid constitution. Прежде всего, первое, это очень-очень-очень зябкий препарат. Number two, very, very important periodicity. There is an exact periodicity. Второй момент, очень важный момент, есть периодичность. И эта периодичность очень точная. Sensation and delusion of enlargement and wanting enlargement. There's a lot of ego involved here also. Следующее ощущение или делюзия, что какие-то части его тела, или он ведь сам увеличен. И это может быть еще и его желанием стать великим. It has a kind of lot of importance on bones and bone related diseases. Этот препарат очень важен при проблемах с костями и при болезнях, которые связаны с костной системой. And the other very important part about Irenia diadema is that it has a lot of neuralgia and electric shock-like pains. И что еще характерно для Aranea diadema, у нее очень много неврологических болей, похожих на разряды тока, как током ударяют. One of the important things I want to tell you, it's a very important remedy for calcanear spur, which means when sometimes on the heel there is a kind of bone enlargement. It's called as calcanear spur, and for that, it's a very, very important remedy, better than calcarea floor when indicated. Этот препарат очень важен при состоянии, которое мы называем calcaneal spur, по-моему, это шпора. И этот препарат даже лучше в таких ситуациях работает, чем calcarea floor. So calcanear spur, where the pain is there on the heel, that's why they come with kind of plantar fasciitis. Это проблема, когда пациент жалуется на сильные боли в пятке. Plantar fasciitis, better by motion is two remedies: calcarea floor and Arenia diadema. Just remember this forever. Запомните, пожалуйста, два препарата при такой проблеме у пациента, или calcarea флорика, или Aranea diadema. Number two, and more importantly, Следующий момент, и это может whenever даже... patient says, whenever patient says, I get up in morning and as soon as I put my feet on the ground, there's a lot of pain in the foot and on the heel. The remedy is medorinum. Запомните, пожалуйста, следующий момент. Если пациент, когда он просыпается, первое ощущение, которое он испытывает, когда ставит ноги на пол, это боль в ногах в пятке, это медоринум. Feeling as if this is in an interpretative way, that there's a need to be someone enlarged, someone great, someone big. So there is a delusion enlarged, delusion swollen. It's a feeling as if wanting to do something big. That's the idea. Если мы говорим про его ощущение в делюзии, когда ему кажется, что он больше, что он увеличен, здесь мы интерпретируем эту рубрику. Мы говорим здесь об эго-пациенте, у него есть желание стать большим, стать великим и совершить что-то великое. Also, a lot of scary dreams. They get up very, very scared from frightful dreams. Typically, they remember the dream very well, and typically of floods, for example. Для них еще характерно, у них очень-очень много страшных снов. Страшных для них снов, что-то происходит, что их пугает во сне, например, это могут быть наводнения. Okay.
They often also scream in the dream. They will scream scared. They will scream in a scary dream at night. They will scream loudly, and people around will often feel that what happened. И когда у них случаются такие страшные сны, очень часто они кричат, они вопят, и окружающие недоумевают, что случилось. Lot of fears, typically fear of death. Fear of death is very strong, and especially in a narrow place, they feel very suffocated and trapped. That's a strong feeling for them. У них очень сильный страх смерти, особенно в каких-то ограниченных пространствах. Им кажется, что они попали в ловушку. Very restless. Being a spider remedy, they are very, very restless people, and very, very hysterically restless. They will not be in one place for a long time. That's the way they are. Поскольку это паучий препарат, они невероятно беспокойны, и это беспокойство, оно имеет оттенок истеричности. Они совершенно не могут оставаться долго в одном месте. One of the strongest symptom, and when you study the entire provings that comes up, is confusion. There's a lot of confusion of mind, and there is only one thing that makes their confusion or everything better, that is smoking. Smoking relieves them a lot. That's a very keynote of Arenia diadema. Whenever a patient tells you everything feels better after smoking, think about spider remedy and typically Arenia diadema. У пациентов паранойя диадема очень много путаницы всякой в сознании, спутанность, не всегда все понимают. И от чего это становится лучше? От курения. Практически все симптомы улучшаются от курения. И если ваш пациент скажет, что от курения ему лучше, пожалуйста, вспомните про Аранея диадема. The other very important thing about Arenia diadema is a lot of dreams, and typically dreams of aliens. This is what Massimo Mangiore found out in some of his writings. Что еще характерно для снов ранней диадемы, это сны о каких-то пришельцах. They often exaggerate their symptoms, and they can fiend. They can sometimes act out as if they are sick when they are not sick. So there's a little fiending kind of symptoms within them. Что еще для них характерно, то, что они всегда преувеличивают симптомы. Они преувеличивают их до такой степени, что кажется, что они больны, хотя на самом деле они не больны. The chilliness that we spoke about in India, for example, Arenia diadema is a very important remedy for malaria or malaria-like situation. Что касается ознобов, этой зябкости, это препарат, который в Индии очень важен, особенно для тех пациентов, которые страдают от малярии. Very, very important for prolonged predominating subsequent shivering. They will have lot of shivering chills for a very long time without stopping. Очень важно, характерно для них то, что вот эти ознобы прямо с тряской, когда их будет трясти, они длятся очень долго. As I told you, the periodicity is very, very strong, probably the strongest of all the remedies that I know. Я уже сказала, но я повторю, очень важный симптом – это периодичность, причем периодичность очень точная. Я бы сказала, что Аренея диадема у этого препарата периодичность самая сильная, самая четкая из всех препаратов. One of the patients from Europe once told me a very peculiar symptom, where they told me that chilliness is felt inside the bones, which got cured with Arenia diadema. Very interestingly. Я помню, у меня был интересный случай, пациент из Европы сказал, что у него следующий симптом. Он чувствовал вот этот озноб, эту зябкость внутри костей, и он был вылечен Аренеей диадема. So interesting, no?
Это очень интересно, так ведь? Action on bone marrow. So it, the chilliness goes inside the bones. You imagine the chilliness, dear friends. Вы можете себе представить вот эту степень зябкости, которая есть у пациента, когда он говорит, что озноб доходит до мозга кости. And often in fever cases who improve on arenia diadema, the very important part is that the chill stage is prominent, but the heat stage is not so prominent. И что еще характерно для случаев лихорадки, которые бывают у RNA диадема, это то, что да, есть повышение температуры, но ознобы наиболее проявляются, то есть они более выдающийся симптом вот этой зябкости и ознобы по сравнению с повышением температуры. Another very important symptom is it's a very important remedy for migraine, and the migraine symptoms, typically the headache, is better by pressure and always better by smoking. Smoking, you will find them just smoking, and that relieves them of everything. All their symptoms improve on smoking. Think about Arenia diadema. Ранее очень важна при мигрени. Это те мигрени, которые лучше, у которых есть улучшение от давления и от курения. У ранее все будет лучше от курения. Если вы видите, что пациент курит, постоянно курит, и ему, как он говорит, лучше от этого, это ранее диадема. I hope you got a good picture about the idea Arenia diadema. Say yes. Я надеюсь, что у вас теперь такая четкая, хорошая картина ранее диадема. Пожалуйста, если так, скажите, напишите «да». Yes. Okay. Good. Let's learn another interesting spider remedy today. That is Давайте the brother of посмотрим. Arenia diadema, Arenia ixabola. Давайте сегодня посмотрим еще один паучий препарат. Это, собственно говоря, родственник, брат ранее диадемы, ранее иксабола. It's a very interesting remedy as well. Это тоже очень интересный препарат. I've learned this remedy in last few years, and I've been using it interestingly in some cases. Я не так давно действительно изучила этот препарат, и я его назначала. Очень интересно. Arenia ixabola is a cross spider, and it lives in Europe, but imported from America. And more importantly, a lot of proving on it has been done by Mesger at 1952. Это тоже паук, и он живет в Европе, но важен очень и для Америки. Очень много провингов было проведено доктором Месгером. One of the most important thing I want to tell you, and this is the most important thing that you will probably learn in the whole day today. Very often, you will see cases which look like tarantula. They are very restless. The children are very restless. They are very mischievous. They are very tricky. They are very deceitful. Что я вам сейчас хочу сказать, это очень важно. Возможно, вы увидите случаи, которые будут очень похожи на случаи тарантулы. Вы увидите, что они невероятно беспокойные, что они коварные, что они обманывают и так далее. But the very important thing about these cases, which look like tarantula but not improving, some of these children, they are very sharp. Но что очень важно про эти случаи, которые внешне очень похожи на тарантулу, но если мы назначаем им тарантулу, никакого улучшения не происходит. Важно здесь, что вот эти пациенты, дети, вы увидите, что они очень-очень умные. And not just sharp, they have a quality wherein they have a kind of a teasing quality. They like to make fun of other people, but in a teasing way. They like to tease others. Но что еще важно, у них есть у этих детей следующая черта. Они любят дразнить окружающих. То есть они любят посмеяться над кем-то, но делают это в виде дразнилки такой. So although tarantula is very obviously very restless and has a lot of spider quality, in Arenia ixabola they are very sharp children
very charming, and kind of children who are quite mature, precocious as well. Да, может быть, эти случаи будут похожи на Таренту, потому что я сейчас говорю про ранее Иксабоа, потому что они такие же беспокойные, как, собственно говоря, и все паучьи препараты. Но для них еще характерно, что они очень умные, и они как бы опережают своих сверстников по развитию. There's a very strong teasing quality here in Ixabala. И у Иксабоа очень сильно проявляется вот это качество, что они будут дразнить окружающих. They are very fast paced as well, like all other spiders. But one other thing is that they want to do things fast, and they have a lot of rush of thoughts. They're very fast. Their mind is very, very sharp and very fast. Да, они такие же быстрые, как и все паучьи препараты, но здесь, пожалуйста, имейте в виду, они очень-очень умные. У них мозги так же быстро работают, как они быстро двигаются. They can also be very witty people. So they are very witty. They have a lot of wit. You say something and they'll say three things back. They're very sharp, and the way they answer back, they are. You will just say these people are just too sharp for us. И что еще для них характерно, они невероятно остроумные. То есть совершенно невероятные, быстро работающие, очень умные мозги. И они очень-очень остроумные. Вы им что-то скажете, какая-то шутка, они моментально ответят вам. Very witty. One of the most Они wittiest people. очень-очень остроумные. Может быть, самые остроумные люди. They can also be very rude and impolite at times. При этом они могут быть весьма грубыми и невежливыми. One of the things that you will often see with the Arenia ixabola children, they like to push other people a lot. They like to push others and go ahead, or even push others or pinch others. They have a, these children, Arenia ixabola, you can find out they have a tendency to pinch other children, pinching. Что еще увидите у детей Аранея Иксабола, они очень любят толкать сверстников, людей вокруг себя. Они пхнут кого-нибудь, толкнут и пойдут дальше. И еще они очень любят щипать. Вот они будут щипать своих сверстников. Feels very depressed at times, and they can be very loquacious and excited as well. Они в какие-то моменты могут чувствовать сильную депрессию, а в какой-то другой момент вы увидите, что вероятно болеют. They are irresolute like many other spiders. It takes time for them to decide something typically. Как и многие паучьи препараты, им сложно принять решение, они нерешительны. There are many dreams that Ixabola gets. One of the dreams is of dead people, of death relatives, of for example, of wife. So many dead relatives and family members he sees in the dream. Что касается снов, очень часто в своих снах они видят мертвых родственников. Also very attached to family members, so very anxious about family members. Они очень привязаны к семье, они очень беспокоятся о членах своей семьи, они заботятся об окружающих. Strong desire for stimulants, sugar and coffee. Очень сильное желание стимулянтов, сахара и кофе. Very interesting terminology here, which I would like you to read. Before you read, I will just explain you. So one of the first things that you will often see, and this is written by one of the authors about Arenia ixabola, is that the mother will come and tell you that the child is very, very restless, very, very mischievous, he is very violent. But when you look at the child is very calm and silent, and it is almost as if he is making fun of the mother
and the mother feels like a stupid person, as if she's saying something about the child, but the child is okay. So it's almost teasing the mother only. It is in a very subtle way. Now you can read this first paragraph, please. Мгм. Прежде чем мы зачитаем вот этот кусок из материи медика Броне и Иксаболы, я хочу вам сказать, вы должны быть готовы к чему. Допустим, мама приводит на прием ребенка, и она рассказывает про ребенка, что он невероятно беспокойный, что он может хитрить, может обманывать, что он на месте не сидит. При этом вы смотрите на ребенка и видите, что ребенок абсолютно спокоен, ведет себя очень хорошо. И такое ощущение создается, что он это делает специально, чтобы просто чтобы подразнить маму. И получается, что мама, которая только что на него нажаловалась, сказала, как он себя ведет, чувствует себя полной идиоткой. То есть он как бы дразнит, он подразнивает маму, он специально это делает. Так, у пациентов ранее Иксабола, которых я наблюдал, вот эта черта подразнивать, дразнить, иногда проявляется в том, что они просто не согласны с вами сотрудничать. Ну, например, в первом случае ребенок отказался отвечать, разговаривать в клинике, когда ему задавали вопросы, и он оставался все время на одном месте, никуда не двигался, не ерзал, в то время как его мама рассказывала о его невероятном беспокойстве, двигательном беспокойстве. И он это делал только для того, чтобы доказать, что его мама говорит ерунду, что она ошибается. Они беспокойны, и у них очень плохой контроль над своими импульсами. Они могут очень легко обманывать. После того, как они сделают что-то не так, они будут вести себя просто как послушные, очаровательные дети. И вот этим своим поведением вы встанете на их сторону. Они в целом любят животных. И вот эти два пациента также показали очень ярко выраженная любознательность и любопытство. Им действительно интересно увидеть, как работают какие-то вещи. Они очень-очень умные, но они с трудом могут сосредоточиться, сфокусировать себя на каких-то уроках, на школьных занятиях. У них сильное желание мяса и сыра. Необычный симптом для этого препарата описан в пробингах. Это тот симптом, что им становится лучше после курения, что курение улучшает. Okay. I hope you understood about Arenia ixabola and how sharp and how charming they can be, but still they can be subtly, still there are spider qualities. Я надеюсь, что вы получили представление о Баране Иксаболы, и вы понимаете, что внешне они могут быть просто очаровательными, такими паиньками, но при этом они очень-очень умные, очень быстрые, и для них характерны вот эти симптомы паука, которые есть у всех паучьих препаратов. They may not have the symptoms of tarantula like music and dancing, but in a very subtle way still has some very peculiar spider symptoms. Возможно, у него не будет так ярко проявлен симптом тарантулы, как это желание музыки и танцев, но каким-то более не таким явным способом все равно эти симптомы у них будут присутствовать. Может быть. They often have craving for meat and cheese, which is very strong in them. У них очень часто будет сильное желание мяса и сыра. There is a question about the symptom of children who like to push. Is it only for Rane Ixabol or for other spider remedies? What? Pushing. Pushing can be for everyone, but it is more for ixabola.
Вот этот симптом, желание толкаться, он может быть у любого плавающего паука, но просто у аранеи иксабола это наиболее ярко выраженный симптом. It's a very important remedy for hormonal disorders and neurological disorders. Это очень важный препарат при гормональных нарушениях и при неврологических нарушениях. Also very important for stiffness, nape of the neck, joint complaints typically. Очень важный препарат при тугоподвижности в области шеи, при жалобах на суставы. But more important probably for behavioral disorders. Но намного более важен при каких-то поведенческих проблемах поведения. It's also given very strongly for gallbladder stones and liver cirrhosis and these kind of fibrotic disorders of the abdomen. It's given very strongly. Это препарат, который часто назначают при различных фиброзах в животе, при циррозе печени. So thanks to Anton, I made this small drug picture for both of for Arania diadema and Arania ixabola, and maybe Galina, you will help me to translate. It's written there for our people. So small materia medica picture that we have prepared for you. Посмотрите, пожалуйста, следующий слайд. Это как бы материя медика в миниатюре аранеи диадемы и аранеи иксабола. И спасибо Антону, который помог мне это сделать. Should I read it because it's translated? Yes. Окей. Что характерно для аранеи диадема? Не очень важна периодичность симптомов, зябкость, ознобы, ощущение, что она увеличена, что она больше, чем есть на самом деле. Она очень эгоистична. Малярийные лихорадки, причем это низкие температуры, им лучше от курения, от табака. Они невероятно беспокойны. Жалобы на пяточные шпоры, жалобы на мигрень. Это аранея диадема. Теперь аранея иксабола. Для нее характерно, что она дразнит других людей. Внешне очень обаятельно, очаровательно, очень беспокойно. Любит толкаться, любит давить на других. Очень-очень умная. При этом очень обманчиво обманывает. Даже родители никогда не узнают правду. И особенно она показана, когда вам кажется, что показана тарантула, но тарантула не помогает. So are you getting an idea about both the aranias? Say yes. Ну, я надеюсь, что вы получаете представление, хорошее You can say no представление also, no problem. об обоих препаратах аранея диадема и аранея иксабола. Если все хорошо, скажите yes. Но вы имеете полное право написать и нет, но если что-то непонятно. Okay. So some of you are getting a little bit of an idea. Я надеюсь, что вы получили представление об этих препаратах. Okay, let's learn some more remedies of spider remedies. Давайте пойдем дальше, посмотрим еще несколько препаратов, паучьих препаратов. So another spider remedy, it's an interesting remedy. It's called as Atrax robustus. Еще один интересный паучий препарат называется Atrax robustus. They look something like this. Они вот так выглядят. It's a remedy proved by Shore, Jonathan Shore. Это was it sure?
Это препарат, о котором информацию я взял у доктора Шор. Yes, and it's called as a Sydney funnel web spider. So it's a spider based from Australia. И происхождение препарата – это паук из Австралии. They are known as one of the most deadliest spiders. They do not hesitate to attack. Their fangs can, in fact, penetrate human nails also. And it lies in a passive attitude, but whenever they are kind of provoked, then they will really strike. И это очень ядовитые, очень опасные пауки. Они не боятся нападать, и их клыки могут прокусить даже человеческий ноготь. И они, как бы кажется, что они совершенно мирно лежат или спят, но на самом деле они всегда готовы напасть, если их побеспокоить. Today, especially because many of you have emailed me many questions, so I've kept the last 20 minutes for question and answer. So we will discuss whatever questions, even from previous sessions. If you have, we have kept especially 20-25 minutes where we can discuss certain things. Я хочу заранее вас предупредить, поскольку я получил по почте от вас достаточно много вопросов. Я обещаю, что сегодня я оставлю где-то 20-25 минут нашего времени для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. Причем это могут быть вопросы не только по сегодняшним препаратам, по любым препаратам. A little bit more about Atrax robustus. One of the main things about Atrax robustus, and which I've seen in studying the provings and few of the patients which I've heard from the literature, is there's a need to have their own space. Что очень характерно для этого препарата Atrax robustus, это то, что я читал в литературе, то, что показали провинги, то, что я видел у пациентов. Это особи, которым необходимо иметь свое собственное пространство. And especially if there's an invasion of this space of theirs, someone invades their space, even whether it's their partner, children, family. If they try to invade their space, they interfere too much within them. It affects them a lot. They want a lot of freedom, and they need to be in their own space. That's the thing about them. Это очень важно для этого препарата, их собственное пространство, неприкосновенное пространство. И им очень плохо, если кто-то пытается нарушить их личное пространство. И совершенно неважно, это могут быть даже члены их семьи, это может быть жена, это может быть дети. Для них это непереносимо. Они должны иметь свое личное пространство, которое никто не нарушает. One of the dreams that came up in the provings of Atrax robustus is that they are in a house and the house is invaded by the gang. So this feeling of invasion in their own space by someone else is something that they are very sensitive to. В провингах было рассказано, испытатели рассказывали, провинги показали, и пациенты об этом говорят, что у них есть сны, повторяющиеся сны, что они находятся в доме, и их дом подвергается нападению каких-то бандитов, целой группы бандитов, и они проникают к ним в дом. Это говорит о том, насколько для них важно, чтобы никто не проникал в их личное пространство. There's a lot of psychic awareness, and there's a lot of a feeling of awareness of in and around things, what is happening, and the energy vibration that they feel. Для них очень характерна такая психическая чуткость. Они все время ощущают, что происходит вокруг них, какие-то вибрации, то, что происходит вокруг них. So that was a little bit about Atrax robustus. Another remedy you should know about is the remedy scorpion. Это то, что я хотела вам сказать про Atrax robustus. Еще один препарат, который я хочу вам показать, это препарат скорпион. So there are different species of scorpion which are available.
Scorpion are probably the first animals to leave the sea and live on land. Существует, конечно, очень много видов скорпионов. Что важно, скорпион, возможно, это было первое животное, которое вышло из моря на сушу. They have extreme adaptability and they can survive on land, water, underground, even for without food for a very long time. So they are people who can adapt to difficult situations as well. Сами скорпионы, они обладают очень высокой степенью приспособляемости, способностью приспосабливаться. Они могут жить на земле, на суше, в воде, даже под землей. Они очень долго могут обходиться без еды. И поэтому люди этого препарата, люди скорпионы, это люди, которые очень легко приспосабливаются к каким-то сложным, экстремальным обстоятельствам. And they are extremely sensitive to direct sun rays and they prefer dark nights typically. Они очень невероятно чувствительны к прямому солнечному свету, и они предпочитают темные ночи. They are lunars but very aggressive. Sometimes they can eat each other. Они предпочитают быть в одиночестве, но при этом они очень агрессивны, они иногда едят друг друга. One of the things that I've used scorpion as a remedy in a case of a child who had come to see me. He used to get recurrent boils, and one of the main things about him was he was very hard-hearted and very self-destructive, and also almost looked like tarantula but wasn't tarantula. У меня был случай, мне привозили ребенка, которому я назначил препарат скорпион. Основная жалоба была, у него были очень большие нарывы. И вообще в своем поведении внешне по симптомам он был очень похож на тарантулу, но не тарантула. We come to another remedy, Androctonus. Переходим к следующему препарату, препарат Androctonus is proved by Jeremy Sher. Провинг этого препарата проводил Jeremy Sher. It belongs to the Buthidae family. Он относится к семейству Buthidae. It has one of the most deadliest neurotoxin like Naja. Он обладает смертельным нейротоксином. Его яд похож на яд Наи. And it can kill a human being within few hours. So this kind of state Androctonus has. И он может убить человека буквально в течение нескольких часов. Androctonus means killing people. И само слово Androctonus означает убивающий людей. They have a lot of confidence and they have a magnetic state. They are people who are charismatic, almost look like Lachesis. Они, что для них характерно, они невероятно уверены в себе, сверхуверены в себе, и при этом они обладают неким магнетизмом. Это очень харизматичные люди, очень похожи на Lachesis. There is a kind of overconfidence sometimes that you can even look at in them. И иногда вы можете увидеть, что это прям избыток уверенности, слишком уверены в себе. Sometimes this confidence can be immature and potentially dangerous either to themselves or others. И иногда вот эта самоуверенность, излишняя уверенность, она может быть безосновательной, она может быть незрелой. И это может быть опасным для окружающих или даже для них самих. They are very focused and they can have like a mental tunnel vision. Они невероятно сфокусированы, и про них можно сказать, что у них такое туннельное ментальное зрение. They can concentrate on one subject with extreme single-mindedness. Они могут концентрироваться на какой-то одной теме, на каком-то одном объекте и работать над этим. They can also be cunning, and especially they have an ability to know what others are thinking before even they talk anything about it. So they have a kind of something by which they understand what other people are thinking about whatever they want to do. So that always puts them one step ahead. This is Androctonus, ladies and gentlemen.
И это очень, еще у них есть один очень интересный симптом, некая такая хитрая прозорливость, коварная прозорливость. Они обладают способностью знать, о чем думают другие люди, даже до того, как эти другие люди подумали о чем-то. То есть они могут предугадывать, они чувствуют, что будет думать тот или иной человек. Paranoia with suspicion and desire to outwit others. Для них характерен паранойя с подозрительностью, и они все время испытывают желание как бы сделать что-то лучше, чем другие. One of the most hard-hearted remedies, like anacardium, Это один из самых таких жесткосердных препаратов, очень похож на анакардиум. unsympathetic, want of moral feeling, Они не сочувствуют, у них явный недостаток каких-то вот моральных ценностей или чувств. defiant and can be deceitful also at times. Они могут быть лживы, то есть они могут обманывать, и они будут все время восставать против чего-то. One of the most detached personalities that you will see. Это, этот препарат – это один из самых отстраненных от окружающих препаратов, что я видела. Detached. They can also come across as very cruel, having kind of unfeeling, and can also look very malicious. Также они могут быть очень жестокие, могут быть бесчувственными и очень злобными. Indifference to pleasure, to suffering, to surroundings, indifference to everything typically. Они характерны, да, они безразличие, причем безразличие к удовольствиям, к страданиям, к тому, что их окружает. Ну, как бы могут быть безразличны ко всему. Delusion that she's alone in the world. This is a very important delusion. Очень важная делюзия для него – это делюзия, что он один в этом мире. Separated from the world. Делюзия, что он отделен от мира. So this is the feeling for entrepreneurs, that they are not part of this world. They are totally isolated, totally alone in that way. Это то чувство, которое испытывает антрактонус, то, что они не являются частью этого мира, что они отделены от этого мира, что они абсолютно одиноки. Can be very self-centered, be very, very egoistic. Могут быть сосредоточены только на себе, могут быть очень эгоистичны. One of the main things you will see about these remedies with androgynous patients is they are very detached. They become very indifferent. They don't connect to people. They be in their own self actually. Для антрактонуса очень характерна вот эта отстраненность от всего, отстраненность от людей. Они сами по себе. They are always feeling better in darkness, interestingly. Как это ни удивительно, им всегда лучше в темноте. And desire for open air. Их сильное желание открытого воздуха, свежего воздуха. There is a strong sensitivity to orange colors. У них очень высокая чувствительность к оранжевому цвету. The desire also related to orange color food items, and dreams also they see orange color themes, interestingly. У них сильное желание продуктов или питья, еды оранжевого цвета. И даже во сне они видят что-то в оранжевых цветах. The main feeling of androgynous is I'm alone, persecuted. They want to beat me into a pulp.
Еще очень важное характерное чувство для этого препарата. Я один, меня преследуют, и они меня хотят избить, измочалить. And then becomes very destructive, malicious, and hard-hearted. И потом он может стать очень разрушительным, очень злобным и очень жесткосердным. So great is the persecution that even slight offense and they can tear the other person to pieces. И вот это ощущение, что их преследуют, оно настолько нелогично, настолько сильно, что даже за незначительную нанесенную ему обиду они могут другого человека разорвать в клочья. And then they become so detached, they live alone, avoid contact with others totally. И вот эта их отстраненность, желание одиночества может быть таким сильным, что они могут жить абсолютно одни, без всяких контактов с окружающими. They are like the lone warriors of the desert. Они как вот эти одинокие воины пустыни. And Это цитата Саддама Хусейна. they can be very cruel, no remorse. They want to cause intense suffering and pain. That's the kind of personality they are, androgynous. И они очень жестокие. Они действительно хотят приносить кому-то страдания и причинять очень сильную боль. I hope you're getting a good idea about these remedies. Я надеюсь, что вы получаете хорошее представление, хорошую картинку вот этих препаратов. And maybe I have time to show one very short case. Maybe it's an interesting case, but you will find it interesting. У нас есть время, я хочу вам показать случай. На мой взгляд, это очень интересный случай. So this is a case of necrotizing fasciitis in a 75-year-old male. Это случай некрозирующего фасцита у пациента мужчины 77 лет. And when I saw him for the first time, he looked something like this. You can see his legs. И вы видите на слайде, вот так выглядели его ноги, когда я впервые увидела этого пациента. Totally, you can see his bones, his every internal structures can be seen here. Вы видите вообще всю ногу, да, вы видите и кости, и вообще всю структуру. So they contacted me over online consultation, and there was a lot of burning and a lot of severe pain with bleeding, with abscess, and just Они extreme pain. связались со мной онлайн, я уже сказала, пациенту 77 лет, и очень много жалоб на боли, жгущие боли, очень сильные боли. Это правая стопа и правая нога, кровотечение из пораженных областей. Aggravated by slightest touch, walking, but better by rubbing. Ухудшение от малейшего прикосновения, от хождения, ухудшение ночью, но улучшение от горячих аппликаций, компрессов и от небольшого легкого поглаживания. And typically complaints started after injury of the feet, after which there was a fever that came in and there was a big abscess there. Жалобы начались после травмы правой стопы, и после этого поднялась температура, и в конце концов это был абсцесс. And even after they even tried to remove the pus, but still it was not improving. They found E. coli bacteria, and the infection was spreading and spreading so much.
Они пытались ему помочь, убрать эти пораженные ткани, но ничего не получалось, потому что это были бактерии и коли, и инфекция распространялась и распространялась на больше и больше участок. And the doctors in that area couldn't understand anything, so they suggested an entire amputation in this situation. И врачи в этой деревне, они не могли понять, что происходит, не могли ставить диагноз, и все как бы сходилось к тому, что необходима ампутация. Lot of feet burning, a lot of restlessness that area, and he couldn't just tolerate this burning and this kind of pains that he was going through with high fever. И очень сильные боли, жгущие боли, и температура, и лихорадка, и, конечно, не мог это терпеть. And with that, he was very irritable, restless also, При and этом очень сильное беспокойство и раздражительность. this was the situation. You can see. Ну, и вот вы видите, да, вот эту картину. So I used the repertory and I took some very interesting rubrics: burning, gangrenous situation, and infection. Значит, я взял репертуарий, я взял следующие симптомы. Репертуарий Фатака, жгущие, как огонь, боли, гангренное состояние, гангренозное состояние и сепсис. So we gave Tarantula cubensis. This is a very interesting spider remedy. И вышел препарат Tarantula cubensis, очень интересный препарат. And it's a very important for toxemic states with septic conditions where the Очень, disease is very rapid progressing. это очень важный препарат для таких септических состояний, когда процесс распространяется очень быстро. A lot of burning and weakness. Almost looks like arsenic, but the burning is more. Очень похож на арсен, но вот это ощущение жжения, оно сильнее. Tarantula cubensis is also very important remedy for euthanasia and last stages of cancer. Very important remedy there. Тарантул кубенсис очень также важный препарат для последних стадий рака. You can see the remedy for pain of death soothes the last agony. Здесь вы видите, написано, это препарат при болях, уже предсмертных болях. И это препарат, который облегчает вот эту агонию, предсмертную агонию пациентов. So Tarantula cubensis 200 two times a day I gave for 2 weeks. Я назначил тарантула кубенсис 200 2 раза в день в течение 2 недель. And with the help of that, within 7 days, the burning and the pain reduced by 20%. И через неделю и жжение, и боли, они сократились, уменьшились на 20%. At the end of 20 days, the pain, burning, everything reduced by 50%. Через 20 дней и жжение, и боли уменьшились на 50%. And at the end of 1 month, the pain that he was suffering from totally reduced. And you can see for the first time, there was a healing tissue that was coming up. You can see the fasciatus improved. И через месяц боли и жжение ушли полностью. И вы видите, впервые пошел процесс выздоровления, то есть появилась уже здоровая ткань. So you can see the situation from here, it improved till here very nicely. Have a look. И посмотрите, да, что было и что теперь. То есть точно видно, что идет улучшение. And at the end of 2 months, the pain, burning was very comfortable, and there was an auto amputation by which some part of the toe came out, and rest we were able to help just very nicely. He was able to live. И Interesting. через 2 месяца боли и жжение ушли полностью.
пришлось провести небольшую ампутацию уже полностью мертвого участка, и в дальнейшем уже возможно было его лечение. This is Tarantula cubensis. Tarantula cubensis. So interesting, no? Очень интересно, так ведь? So a little bit of differentiation of few spiders that you should know about. Теперь хотела бы провести диагностику между вот этими несколькими препаратами, паучьими препаратами, которые вы знаете. Okay. So tarantula, one of the main thing is attraction and a kind of unrequited love. Что важнее всего для тарантулы, это привязанность и невостребованная любовь. In Theridion, there is a lot of sensitivity to noise and the feeling of adjustment and confusion. У Теридиона очень много проблем от шума и очень много спутанности, да, они должны все время к чему-то приспосабливаться. In Atrax robustus, there's a feeling of trapped and being attacked. У Атракса главное, Атракс робустус, главное чувство, что они попали в ловушку, загнаны в ловушку, и что на них нападают. In Lactrodactys, there is a fear of death and as if death is very close. У Лактродактуса очень сильная страх смерти, которая очень близка, приближается. In Mygale, there is a spasmodic effect or neurogenic effect. Sorry. God bless you. У Мейгалия, Лосиадора неврологическая сфера воздействует на неврологическую сферу, область. In Ixabola, the main thing is teasing, as you already saw. Как вы видели, у Аранеи Иксабола самое главное, что она все время дразнит. And in Diadema, the main thing is periodicity. Самое главное для Аранеи диадема, ключевой момент, это периодичность. Interesting? Вам интересно? One question, only one dose Tarantula, no Tarantula cubensis. I gave 2 times a day for 15 days and almost it continued for 2 months. Я назначила сначала 2 раза Тарантула, был вопрос Тарантула, как часто назначал, первые 2 недели 2 раза в день, и пациент продолжал принимать ее в течение 2 месяцев. Some thoughts, some questions, some views about today's talk. Maybe it is a good time for us to discuss. Я думаю, что сейчас как раз хороший момент, когда вы можете задать свои вопросы, вы можете высказаться, может быть, у вас есть какие-то соображения по нашей сегодняшней встрече, по препаратам или какие-то другие вопросы. They say it's great and that everyone is in shock after the case. Okay. Есть вопрос про миазм. Какой миазм у этих препаратов? There's a question about the miasma. What is the miasm of these remedies? Generally tubercular miasm. Generally tubercular miasm. В целом это туберкулиновый миазм. Вопрос, есть ли возможность четко отличить препараты по царствам, животные, минералы? There's a question. Is it possible to differentiate remedies according to the kingdom? Animals, minerals? Absolutely. Да, конечно. This question, is it always necessary to look for a spider remedy if the patient is restless? No. There can be many different remedies which can be restless. More than thousands of remedies. So. No. Если пациент беспокоен, совершенно не обязательно искать препарат среди паучьих препаратов, потому что
Есть огромное количество беспокойных препаратов, вот еще более 1000 препаратов. Can you talk about these differences according to the kingdom? Well, it's a plant, animal, and mineral kingdom. I think most of you know about it. The mineral kingdom is more structured. They want everything in a very structured way. The main feeling is of lack. Я думаю, что вы, наверное, в целом знаете эти отличия. У нас есть 3 царства: царство минералов, растений, животных. Что касается препаратов минералов, они более структурированы. Для них это как бы очень важно. The plant kingdom, the remedies are very, very sensitive, where even slightest thing affects them a lot, and they're very, very oversensitive. Что самое характерное для препаратов царства растений, они очень чувствительны. And the remedies belonging to animal kingdom, there's a lot of comparison, and there's a lot of jealousy, and there is one-upmanship. Что касается препаратов животного мира, очень много соперничества, очень много ревности. There's a comment about the remedy scorpion that also likes orange color. Possible. What? It's possible. Да, возможно, скорпион тоже любит оранжевый цвет. Okay, one question is about one more spider remedy that I have not used this remedy, but I just, because there is a question, I'll tell you. There's a remedy prepared from spider's web. It's called a Stella arania. И был вопрос, что есть еще один получий препарат Теларанеа. Я не назначала этот препарат, поэтому я ничего про него не говорила, но поскольку вопрос есть, как бы информация есть. Препарат изготавливают из самой паутины, паучьей паутины. And it's one of the main things is it acts on the arterial system and lowers the blood pressure. So it's a very important for reducing blood pressure. Он препарат, который важен для кровеносной системы, он работает на артериальную систему и понижает давление. This is what it's mainly known for. Как бы вот это про этот препарат. There's a question about Androctonus. Is it the brightest remedy? What's the brightest remedy? That's the question. I didn't understand the question. They should ask again, maybe more elaborate. Как-то можно перефразировать, что значит самый яркий препарат? Самый выдающийся или по цвету самый яркий? They mean the character. As for scorpions, is it the most characteristic, probably? I don't know about this. Я не знаю, не могу сказать. They keep asking about the first case, and they ask about China. What symptoms did the doctor have for China? I don't know, because most probably it could be periodicity more than anything else, because periodicity is very strong in China also. Я не знаю, конечно, какие симптомы выбирал другой доктор для назначения хины, но, возможно, это была периодичность, потому что этот симптом также очень характерен и для хины. There's a question about remedies made out of ticks. Ticks, you know, small things that ticks are ticks. Okay. So are they also spider remedies? I know. I think they are something else, and I have very less knowledge about that, so I really Я cannot talk не about it. знаю, ничего не могу сказать, потому что у меня просто нет таких знаний по поводу препаратов из клещей.
Some more questions. They wish you health. They say, well, God bless you. After you're sneezing. Okay. Thank you. I hope God blesses me. Pray for me someday. Спасибо за пожелания, и я надеюсь, что меня Бог благословит. Пожалуйста, помолитесь обо мне, если будет возможность. There's probably it's a question, the topic of nosodes. Okay. What is the question? The topic of nosodes, I don't know. А в чем вопрос, тема нозодов? Are you going to give us information about nosodes and sarcoids? I want to give information about everything, but I don't know if we have enough time for all of that in detail. Я бы, конечно, хотела поделиться с вами информацией обо всем, но я не знаю, насколько хватит времени, чтобы подробно об этом поговорить. There's a question about the case. Why did you think about Aranea? Was it because China didn't work? Well, when you look at exact periodicity, there are very few remedies. One of them is China sulf, actually, not China sulf, and another remedy is Cedron. And but Arania diadema has a typical tendency of chills, which was there in that case. So I wanted to give that. My first thought went towards China with the repertorization, but it was already taken, so I had to think a little out of box. Ну, как бы не так много у нас среди препаратов тех, у которых так четко проявляется периодичность с такой точностью. Один из этих препаратов это хиносульфурикум, седрон, но поскольку ранейдодема, so it was periodic. Поскольку в нашем случае пациент жаловался на сильные ознобы, поэтому я и выбрала ранейдодему. Some more questions. У вас еще есть вопросы? There's a question, what is periodicity? Periodicity means anything that happens at a particular time, every time. So, for example, he was getting this fever every time at 7 p.m. So, that is periodic exact hour. Вопрос был, что такое периодичность. Периодичность – это то или иное явление, которое происходит через какой-то определенный равный промежуток. У нашего пациента его эти ознобы, эта сильная зябкость, оно происходило ровно в 7 часов вечера каждый день. Мне прислали вопрос, попросили рассказать о классификации лихорадок и репертуаризации лихорадок. There's a request to talk about different types of fevers and how to do the repertorization of different fevers. It's a good question, but this topic itself requires like 3-4 hours, which I don't think we have at this moment. But Это, конечно, замечательный вопрос, очень хороший вопрос, но чтобы как бы его раскрыть, потребовалось бы 3-4 часа. Сейчас в нашем распоряжении этого нет, поэтому вот вкратце основное. One of the most important repertories to understand fevers would be the repertory of Boger-Bonninghausen. It's one of the most important repertories. If you could read the preface there, you will understand a lot about it. And there is one book called as Allen's Therapeutics of Fever, also very interesting. If you can read that, will give you a lot of good idea about fever cases. Ну, самый лучший репертуарий для лихорадок – это репертуарий Богера и Беннингхаузена. Было бы, конечно, здорово, если бы вы просто прочитали буквально предисловие к этому репертуарию, уже бы очень много поняли. И есть очень хорошая работа Алана «Терапия лихорадок», «Therapeutics of Fever». Это очень хорошая, очень полезная работа. Yeah.
There's a question. How to decide, how to differentiate what to give. If the miasm, for example, is tuberculinum, should we give a tuberculinum remedy or mederinum or cicotic? I think the question is whether we should give a mederinum remedy if the miasm is mederinum No, 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 or no, a no. You shouldn't cicotic do like that. remedy. This is a wrong way of prescribing. You should look at Ah, the symptoms of the patient. You should look at the peculiarity, then see which remedy is matching the peculiarity. And based on that individual peculiar symptom, you have to prescribe. Not this thing what they just said. Конечно же, мы должны делать наши назначения не исходя из того, какой это миазм. Мы должны делать наши назначения, основываясь на индивидуальности пациента, на каких-то его особенных, необычных симптомах. Это правильный способ делать назначение. I think they ask for more details about Tarantula cubanus. We already told Tarantula cubensis is one of the very important malignant suppurative remedy, which is given for last stages of euthanasia and cancer cases. Ну, я уже сказала, я могу повторить, что очень важно про Тарантулу кубанис, что это препарат, который назначается на последних злокачественных таких гноящихся стадиях Tarantula cubensis. Дифференциальный диагноз языка. There is a question, a request to give the diff diagnostics of different tongues, coating or things. I would love to Different do that. tongues. We can do that. We can do that. Да, мы можем это сделать, конечно. I'm already teaching about acute cases to French doctors in France and Switzerland, where I'm teaching about this. You know, one lecture I just took on how to observe the tongue. Я сейчас это делаю, у меня сейчас курс семинаров для франкоговорящих докторов, гомеопатов во Франции и в Швейцарии. Вот как раз была лекция, где мы говорили про язык. They say that would be great if you could talk about tongues. And there is some other question. Повторите, пожалуйста, на какой вопрос не ответили? Я просто не найду в чате. I have just asked them to repeat the question that went unanswered. I cannot find it. Okay. Probably this one. When you take the case after repertorialization, do you when you take the case and you have the repertorialization, do you analyze the medicines according to the kingdom and select the remedy in accordance on the basis of this? No, I look at everything. I look at materia medica. I look at source. I look at kingdom. I look at miasm. I look at the entire thing, not just one area. But every. И я все учитываю, когда я беру случай. Я смотрю материю медику, я смотрю, к какому царству относится препарат. Все, я все учитываю, и миазмы. A question about Tarantula cubensis. Is it necessary to have the separation, the presence of separation for this remedy? Or
is this symptom not obligatory? Separation. Separation, yes. In which remedy? Tarantula cubensis. It's not necessary. Нет, на гноение не обязательно, наличие гноя не обязательно. There's another continuation of the question of separation regarding tarantula cubensis. The question is it just the remedy for the terminal stage, for the terminal agony stage? It's especially for acute pains, whether it is a neuralgic pain, burning pain, gangrene pain, cancerous pain. It's a very important remedy for this kind of condition, infections and acute pains. Не всегда, не обязательно терминальная стадия. Важно помнить, что этот препарат Tarantula cubensis – это препарат на боли, на сильные боли, на сверлящие боли, на жгущие боли. People say that the format, the framework of our meetings is okay, but they would like to have information about nosodes. Then is it possible to have regular Zoom conference meeting so that we could see each other? The moderators could just regulate the microphone. They could put it on, switch it off, switch it on, switch it off. Then something else, just a second. They asked to talk about the correct repertorization, some correct methods of proper repertorization for future. Yeah, these could be the topics that we could discuss about, sure. Да, методика реперторизации, правильная реперторизация, это может быть одной из тем, которые мы можем обсудить. So my suggestion to all of you is that you write and please write email or messages and discuss with Anton and Tatiana about how many of you would you really want to do this? Because if there is a good number of people, then then we can think about continuing. And also, what would be the topics of interest? So we can come to a common point and do something, because we are very keen about doing some good things of education with all of you. У меня к вам просьба, пожалуйста, напишите мне письменно, пришлите, пожалуйста, свои пожелания, какие темы вы хотели бы услышать, что бы вы хотели обсудить. Обсудите это между собой, обсудите, пожалуйста, с Татьяной, с Антоном, потому что если действительно потенциально наберется достаточно большое количество участников, желающих, то мы можем продолжить такие встречи и в будущем. Мы, вся моя команда, мы все с большой радостью, с большой готовностью будем это продолжать, если это вам действительно надо. Then they ask for a seminar of basic polycrest. Basic polycrest. Polycrest. Yeah, definitely we can do that as well. Да, But I want you guys to make a proper plan, what you really want. If you can email it to us, discuss with Anton, Tatiana, and we can formulate something. Было бы, конечно, идеально, чтобы вы как бы в виде какого-то плана, да, все это представили, чтобы это обсудили с Татьяной, с Антоном. They say that very little information about lanthanoids and actinoids, and it would be great if there is a special lecture
about them with the enumeration of all remedies. Yeah, but I have limited knowledge about actinides and lanthanides, and Ну, я должен констатировать, что как бы мои знания о онтоноидах, ктиноидах очень ограничены. Intestine nosodes, if it's possible. bowel nosodes, yes, bowel nosodes. I have good Bowel. experience. We can have it as one of the topics. So my suggestion is, if you can discuss with all of you what are the possible topics, how many of people would be interested, what would frequency do you want to have it. So please email Anton, Tatiana, myself, and we can plan out something. Мое предложение, чтобы вы между собой обсудили, да, кого что интересует, чтобы это все суммировать, насколько часто вы хотели бы встречаться, чтобы мы могли составить план. Обсудите это с Антоном, с Татьяной, и тогда уже мы сможем принимать решение. So I will wait for your emails, and I will wait for your final discussions with Tatiana, Anton, and me. And if you want, we can continue and formulate something further. Till then, thank you so much, and namaste from India. Ну, тогда я буду ждать от вас сообщений. That's it. Yes, we are off air. Буду ждать от вас сообщений, обсудите все с Антоном, с Татьяной, они свяжутся со мной. И всего вам доброго. Намасте из Индии.